إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وأنا ما هو فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآل الطيبين وأصحاب الأكرمين ثم إلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا فقر المقدم محمد بن علي بعلاوي وأوصل وفروهم وكافة سادتنا علي أبي علوي أن الله للرجاء في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب ربك كتب الشر وأعوذ بالله من الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأوصل وأفرع أن الله لدرجة في الجنة وينفعنا بهم وأسرار وأنوارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وسائر المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجة في الجنة وأن الله يرزق صلاتنا المسلمين وأن الله الكريم المنان يحفظ على الإسلام والإيمان ويتوفنا عليهما أجمعين وينصرنا في الزمرة الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon dengan kebenaran surah Al-Fatihah yang diagungkan, yaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, untuk bukakan untuk kami segala perkara kebaikan dan kurniakanlah kami daripada segala kebaikan. Jadikanlah kami daripada golongan hamba yang baik dan perlakukanlah kepada kami, wahai Tuhan kami, seperti mana perlakuan-Mu terhadap hamba-hamba-Mu yang baik. Peliharalah kami dalam agama kami, diri kami, harta-harta kami, anak-anak kami, ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, serta semua orang yang kami sayangi, ya Allah. Peliharalah juga, ya Allah, kampung kami, taman kami, daerah kami, negeri kami, negara kami ini, ya Allah, daripada segala kesengsaraan, fitnah, kesedihan dan kemudaratan. Peliharalah daripada segala wabak-wabak penyakit. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pelindung seluruh kebaikan, dan Engkaulah yang Maha mengurniakan seluruh kebaikan dan yang memberikan kebaikan, dan Engkaulah yang Maha Pengasih daripada segala yang mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua, dosa ibu bapa kami, anak isteri kami, suami kami, para masyayikh kami dalam urusan agama. Ampunkanlah juga dosa orang berbuat baik kepada kami. Ampunkan dosa orang-orang yang berpesan kepada kami untuk berdoa, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunkanlah kami, rahmatilah kami, terimalah daripada kami, masukkanlah kami ke dalam syurga, dan selamatkanlah kami daripada neraka. Ya Allah, perbaikilah semua keadaan kami. Ya Allah, tambahilah lagi kebajikan kami. Janganlah Engkau kurangkan, muliakan kami, jangan Engkau hinakan. Kurniakanlah kami pemberian, dan janganlah Engkau hampakan. Jadikanlah kami meredaimu dan redailah kami, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita terus tengok kitab kita Kifayatul Muhtaj kan, habiskan ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faedah. Bermula segala anak yang berkata-kata dalam buayan itu. Maksudnya bayi yang boleh berkata-kata. Itu kecil. Ya. 10 orang seperti yang disebut di dalam nazam yang dinazam oleh Imam Al-Jalaluddin Al-Sayuti rahimahullah ta'ala dengan syairnya takallama fil mahdi nabiyyu Sayyiduna Muhammadin wa Yahya wa Isa wal Khalilu wal Maryam wal Khalilul wal Maryam wa mubri Juraij summa syahidu Yusufin wa tiflun ladal ukhdu yarwihi muslimu wa ma syitatu fi ahadi fir'auna tifluha wa fi zamanil hadi mubaraku yakhtimu. Baik, ini ada 10 orang bayi yang boleh berkata-kata waktu kecil. Dalam kitab. Macam mana Imam Sayuti beritahu dalam kitab. Yang berkata dalam buayan itu, yang pertama sekali Rasulullah Nabi kita, iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Yahya alaihi salam. Yang ketiga yang boleh bercakap waktu kecil ni Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat Nabi Ibrahim Khalili. Dan yang kelima Siti Maryam, bonda kepada Nabi Isa. Dan yang keenam ya Juraij. Kemudian maka menaik saksi dia bagi Nabi Yusuf alaihissalam, Juraij tu. Ya. Kemudian yang menaik saksi bagi Nabi Allah Yusuf yang ke okay. Dan seterusnya kanak-kanak pada Ukdud, yakni anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan dirinya di dalam lubang, di dalam api yang sangat nyalaan, yang diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim. Ya. Dan yang seterusnya bayi yang boleh berkata waktu kecil ni Masitah. Dan Masitah pada zaman Firaun, anaknya, ya. Anak Masitah tu yang kita baca minggu lepas tu kan, anak dia tu yang nak dicampakkan ke dalam apa tu, dalam air panas tu, yang dalam periuk kawah besar tu. Dan pada zaman Nabi kita yang hadi, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya budak tu nama dia Mubarak. Seorang bayi nama dia Mubarak, yang menyempurnakan 10 orang. Jadi ini 10 orang yang ditulis oleh Imam Jalal Al-Sayuti, 10 orang bayi yang masih lagi dalam buayan boleh berkata-kata. Okay. Diceritakan satu-satu di sini. Maka kisah Nabi SAW itu tak kala keluar daripada perut ibu baginda yang mulia, maka baginda bersin. Kan? Lalu ia berkata, dikeluar dia lahir saja, Rasulullah lahir saja dia terbersing. Bersing ni kan bagus, penyakit-penyakit itu keluar. Lalu baginda mengatakan alhamdulillah. baru lahir kan, dia bersih keluar alhamdulillah. Kita kan baru lahir menangis, Rasulullah lahir je alhamdulillah. Kan, itu Rasulullah. Maka menyahut segala malaikat so, yarhamkallah. Dan pada satu riwayat, perkataan awal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada keluarnya daripada bundanya. Apa Rasulullah cakap? Allahu akbar walhamdulillah, Allahu akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada riwayat Rasulullah berzikir dengan zikir ni. Itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baik. Iaitu Allah yang maha besar, segala puji bagi Allah, dan Allah tu maha suci. Allah pada setiap pagi dan petang. Dan kisah Nabi Yahya alaihissalam pula berkata sewaktu kecil bahawa ia menaik saksi bagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya ni, Nabi Yahya kecil lagi, dia naik saksi bagi Nabi Isa, padahal umurnya pada ketika itu baru setahun sebulan. Dengan katanya asyhadu annaka abdullah wa rasuluhu, aku naik saksi bahawa sesungguhnya engkau tu Nabi Isa tu kan, adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah dan rasulnya. Dan kisah Nabi Isa alaihissalam itu seperti disebut dalam Al-Quran. Kalau Nabi Isa pula yang boleh cakap waktu kecil ni, iaitu tak kala keluar daripada perut ibunya, kemudian daripada saat jua, ya, selepas keluar berkata dia, inni, kata Nabi Isa, abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Lahir je terus Nabi Isa ni mengatakan, ini dalam Al-Quran ada itu, dia tulis surah Maryam tu ayat 30, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan dia telah mendatangkan kepadaku kitab dan menjadikan aku sebagai nabi, hingga akhir ayat tu lah kan. Baik. Manakala kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pula, tak kala keluar ia daripada perut ibunya, bondanya yang mulia, bangun dia. Nabi Ibrahim kan, dia lahir je bangun, berdiri. Lahir je berdiri. Kalau engkau orang lah ni nampak anak tu lahir berdiri, terus gol engkau orang. Terkejut. Kan, bidan gol, kan, nurse pun gol. Terkejut, apa hal budak ni? Lahir je berdiri. Dia lahir berdiri. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, berdiri ia di atas dua kakinya, berkata ia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, lillahilladzi hadana. Panjang pula dia cakap. Tak rebah kalau kita ni kan, memang rebah kan. Mak dia tengok tu kan, bapak dia kat luar mendengarnya rebah kat dalam berum tu. Anak dia berdiri je. Ni Nabi. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Maka sampai suaranya, suara Nabi Ibrahim alaihissalam pada segala bumi dan mendengar segala binatang. Masya Allah. Sampai seluruh bumi, kat Muar, parik sakai, laut, darat kan. Kat apa tu, sama kat Bukit Kepung, Lenga, jauh masuk dalam tu tempat orang asli kampung korang tu kan, orang sana kan, sampai semua ke seluruh dunia suara Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, sehingga mendengar segala binatang, semua binatang mendengarnya. Kata-kata yang diucapkan ketika dilahir. Dan kisah Siti Maryam pula itu seperti yang disebut di dalam Al-Quran dengan katanya menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria kan bapa saudaranya. Dengan katanya, dari mana buah kayu? Bukan musimnya ini. Dia tengok dekat Siti Maryam ada buah kayu kan, ada buah-buahan. Maka jawab Siti Maryam, padahal umurnya tengah 2 tahun, dengan katanya, huwa min indillah, innallaha yarzuqukum
man yasha'u bighairi hisab. Ialah daripada Allah, kata Siti Maryam, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tiada dikira. Kan? Siti Maryam, ya, sian dia. Kan, sian maknanya Allah uji dia. Ya Allah, kan, ngandung tak ada suami, bayangkanlah bagaimana dia hadapi sehari-hari. Makin hari perut makin besar, kan. Allah, apa orang tak cakap kat dia, Allah uji dia. Sebab tu para rasul, para nabi, orang soleh ni ujian dia luar biasa. Ujian dia luar biasa, ya. Makin dekat dengan Allah, makin kuat keimanan, makin kuatlah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ya, kisah yang melepaskan Juraij tak kala dituduh orang akan berzinar dan anaknya ini ia mempunyai anak, maka bertanya Juraij akan kanak-kanak itu. Juraij itu maknanya yang dituduh berzina tu, ahli ibadat yang dituduh berzina, ya. Yang sebab dia lepas dia bertuduhan tu, anak yang dikatakan anak dia tu yang berkata-kata, maka sahut dia, dia cakap, betul ke kau anak aku? Lebih kurang macam tu. Mereka berkatalah, si anak yang baru lahir tu, kan, aku anak si Anu gembala kambing, kata dia. Bukan anak tuan, saya anak si penggembala kambing, ya. Baik. Dan kisah Syahid Yusuf alaihi salam, iaitu seperti yang disebut di dalam Al-Quran dengan firman-Nya Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazzabat wa huwa minas shadiqin. Di surah Al-Imran ayat 37, ya. Dan jika bajunya koyak daripada belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah daripada orang-orang yang benar. Dan kisah Tifil Ukhdud itu adalah seorang raja zalim. Ia menyala-nyalakan api di dalam lubang yang besar. Digali lubang, kemudian dinyalakan api, memasukkan segala manusia yang tiada mengikut agama kafirnya itu ke dalam api itu. Maknanya siapa tak mau, kan, mengikut agama dia, ya, maka akan dibunuh, dicampakkan ke dalam api itu. Maka ada satu perempuan, ada baginya anak yang kecil, umurnya baru 7 bulan, ya. Padahal benci ia akan dijatuhkan ke dalam api itu. Jadi ibu ibu budak ni, anak 7 bulan ni, dia nak suruh dicampakkan dalam api tu, maknanya suruh masuk dalam api tu, dia tak nak lah. Kerana satu, sayangkan anak dia ni, kesiankan budak ni. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak dia tu berkata, maka berkata anaknya itu, hai ibuku, jangan engkau terkejut, maka bahawasanya engkau atas jalan yang betul. Tak apa ibu, jangan takut. Dia kata terjun. Kita betul, ibu betul, agama ibu benar. Dan kisah anak Masitah kita dah cerita minggu lepas, kata dia, telah terdahulu sebutnya. Dan kisah Mubarak itu ini zaman Rasulullah, iaitu bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu anaknya yang kecil, maka mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan anaknya. Rasulullah ni suka dengan anak-anak, kan. Rasulullah pun ambil lah budak kecil ni, anak umur 7 bulan tu, ya, ia akan anaknya, didudukkan pada ribanya, ya. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, hai ulam, budak, siapa aku ini? budak umur 7 bulan tu, maksudnya, hei budak, aku ni siapa? Maka sembah ulam itu jawab si budak tu, si bayi itu, dengan katanya, engkaulah Rasulullah yang sebenar, maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau. Budak umur 7 bulan ni cakap, ya?
dan binasalah bagi mereka yang menyalahi akan dikau. Maka dinamakan dia budak ni, anak itu Mubarak. Ya mamah kan, wallahu alam bi as-sadad. Tu 10 orang bayi yang boleh berkata-kata waktu kecil, ataupun kanak-kanak yang boleh berkata-kata waktu kecil lagi, yang ditulis oleh Imam Syayuti. Maka setelah itu sambung semula perjalanan Isra' Rasulullah ni. Maka sentiasalah berjalan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Jibril alaihissalam hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Tiap-tiap dipecahnya, maka kembali pula seperti dahulu kalanya, dan tiada lumpuh mereka itu daripadanya. Kan, sekali-kali ya, pecahkan kepala dia kan, kemudian Allah jadikan semula. Dipecahkan lagi kepala dia, Allah jadikan lagi. Ya, maka sabdanya Rasulullah, siapa ini ya Jibril? Maka berkata Sayyidina Jibril, berkatanya, mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang. Ya, ni Rasulullah orang yang tak nak sembahyang, bukan nak sembahyang. Kan, padahal ni kan belum wajib lagi sembahyang ni. Rasulullah pun belum naik lagi, belum Mi'raj lagi, belum, baru Isra' tu. Mi'raj nanti kan baru diwajibkan solat. Dah diberitahu ni nanti balasan bagi orang yang berat nak solat, tak nak solat. Kan, yang ni orang tak takut pula tu ya. Kalau Corona Toyota ni takut betul. Corona Toyota ni dia punya takut dia, ya Allah. Dah majlis-majlis pun ditangguh. Tu majlis kita maulid kita ditangguh. Tuanku punya majlis tu kat malam tu kan semua tak ada. Semua majlis-majlis lebih kurang 50 majlis agaknya. Yang besar di Muar ni ditangguhkan. Jadi majlis maulid kita 28 tu tangguh dulu. Dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan dan lain. Nanti kita akan beritahu bila tak tahu lepas raya lah kan. Kita bersambut raya sekali ke. Kan? Kena buat bulan puasa. Dalam puasa okey juga. Jimat kita buat siang. Kan. Buka kau balik rumah masing-masing. Nanti kita beritahu bila nak buat, lebih lepas raya lah insya-Allah. Sekarang waktu tak mengizinkan. Ya. Orang takut. Ya. Dia kalau tak semayang ni, kalau cerita tentang pecah kepala dia tak takut. Saja. Ni baru je orang sekarang. Kalau ni takut betul dia. Padahal mana dia orang mati lagi? Ada dekat Malaysia ni yang mati? Ada, kalau ada pun seorang dua, kalau ada. Tak takut. Takut benar. Kan? Yelah. Tapi kalau tak semayang tak takutlah tu. Dipecahkan kepala dia, jadi semula Allah jadikan, pecah lagi. Ya, tak nak semayang, tak nak solat. Kemudian maka datang pula di atasnya, maknanya Rasulullah berjalan lagi, lihat pun lagi beberapa kaum pada hadapan mereka ada satu perca, dan pada belakang mereka ada satu perca. Perca ni maknanya satu kain yang kecil, ya, lembaran kain yang kecil, menutup akan dua kemaluannya, kemaluan depan dan belakang. Benda besar pula tutup dengan benda kecil. Kau bayangkan tak? Perca dia katakan, kan? Menutup dua kemaluan. Pakaian tu je, tak kira lelaki perempuan tu. Dihalau mereka itu seperti dihalau binatang ke padang. Tapi orang dihalau. Memakan mereka itu, yang tutup kemaluan dia dengan perca saja tu, kain yang sedikit tu, akan zakum,
Apa itu zakum? Iaitu bara api neraka dan batunya, batu api neraka. Maka sabdanya Rasulullah, siapa ini ya Jibril? Maka kata, itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka. Zakat tak nak keluar, kumpul simpan tak nak keluar zakat. Dekat nanti balasannya makan buah zakum. Apa buah zakum itu? Rasulullah beritahu, iaitu bara api neraka Jahanam dan batunya api neraka Jahanam. Dalam neraka tu, yang nyalakan dalam neraka tu, dia menyembah, kalau kita sini kan kayu, nak hidupkan api tu dengan kayunya, dengan arangnya. Dalam neraka nanti dia apa? Manusia, dia jadi bahan bakar dia. Dan apa lagi? Batu antaranya. Manusia yang kafir, yang jahat. Batu ni batu mana? Batu yang digunakan untuk buat berhala. Bukan semua batu. Batu yang digunakan untuk buat berhala. Dia suka orang sembah dia. Dia besok jadi bahan bakar di dalam api neraka. Baik. Kemudian Allah berfirman tentang ni orang tak bayar zakat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiada zalim kami, yakni Allah akan mereka itu, dan tetapi adalah mereka itu menzalim akan dirinya. Maknanya orang tak bayar zakat ni, dia kena denda dia macam tu, kena hukum dia tu. Itu bukan Allah zalim dia, dia zalimkan diri sendiri. Jadi zakat bayar, ya. Kalau seseorang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita dah bertaubat ni, ingat, kalau dulu zakat tak bayar dulu, qadakkan, bayar sekarang. Bayarkan zakat-zakat ni kan. Mana yang kita tinggal tu tak bayar zakat tu, zakat ni bayarkan, bayar. Nanti ke akhirat besok berat. Berat. Kemudian maka datang pula, diperlihatkan lagi Rasulullah, atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu ada daging yang masak lagi baik dalam periuk, kan? Baik lagi baik. Kari Mak Siti lagi, kan? Masak daging sedap lagi. Biryani Mak Siti, biryani stadium ni siapa? Lupa lah pula nama. Senan. Kari Haji Senan lagi, bau sedap je, ya. Dan ada lagi pula daging yang mentah lagi busuk. Maka memakan mereka itu akan daging yang mentah lagi busuk itu, ditinggalkan daging yang masak yang baik. Maka sabdanya Rasulullah, apa ini ya Jibril alaihissalam? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba, ada perempuannya yang halal, maknanya ada istrinya yang halal, yang baik, maka ditinggalkan bermalam padanya, dan mendatang ia akan perempuan yang zinar, pergi berzina dengan orang lain lagi, padahal dah ada isteri. Maka bermalang sertanya hingga subuh. Dan perempuan, begitu juga perempuan daripada umat Tuhan, kalau yang perempuan tak, hamba tuan hamba yang keluar daripada suaminya, maka datang mereka itu kepada laki-laki zinar, maka bermalam sertanya hingga subuh. Mana cerita apa? Suami yang berzinar, isteri yang berzinar. Balasan dia di akhirat besok, dia makan daging yang busuk, yang mentah. Nanti boleh lihat dekat akhirat besok, yang geng-geng yang makan daging-daging yang mentah busuk, itu orang berzinar. Orang dah kahwin berzinar, tak kira lah suami atau isteri, ya. Hingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa durinya dan cawangannya, dahannya lah, tiada lalu, yang ini tiada bersentuh kain sesuatu melainkan dicariknya. Lalu kat situ dia ada duri apa semua tu kan, lalu bajunya kainnya tersangkut kepada duri-duri tu, ya. Ditariknya. Maka sabdanya Rasulullah, apa ini ya Jibril?
Maka katanya inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuhan hamba duduk ia pada jalan mengintai-ngintai orang, lalu dirampasnya. Ya, ini jadi macam tu. Kemudian maka membaca Jibril akan firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taq'udu bikulli siratin tu'idu, dan jangan kamu duduk dengan tepi tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Ya, itu juga orang yang duduk di tepi jalan mengganggu orang. Merah sangatlah mak ngah dia. Macam orang dulu kala, dulu kan kita ingatkan orang cakap merahnya mak ngah kan. Jadi orang lalu semua dikacau, semua ditegur. Kalau jadi orang perempuan pula duduk tepi jalan, tengok Pak Haji lalu, alah perut Pak Haji boroi lah, kata dia. Kan? Salah, tak boleh, dalam agama kita larang. Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai daripada darah, dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Maka sabdanya Rasulullah, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki yang memakan riba. Diseksa orang bagi makan riba dekat akhirat, berenang dalam sungai darah, kemudian dilontarkan dengan batu kepada mulutnya. Maka datang pula atas laki-laki sesungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Tiap-tiap tiada kuasa ditambahnya lagi. Maka sabdanya, apanya ini? Dia cari kayu, ikat berkaskan dia. Ikat-ikat, dia nak angkat. Tak boleh nak angkat, berat. Buka ikatan, ambil kayu tambah lagi. Kan gila punya kerja tu. Patutnya ambil kayu yang dah ikat tu buang kan. Kurang tak, dia ambil tambah lagi, ikat, angkat lagi. Tak boleh. Buka, ambil lagi kayu tambah. Apa hal pula mamat seko ni? Rasulullah tanya kepada dia, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba. Adanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa menunaikan dia, nak ditambah lagi. Dah tak kuat dah, tak ada kuasa dah, cukup-cukuplah rehat. Nak lagi. Masalah. Ya, masalah. Dah tak mampu, dah le. Kan? Dah, jangan ambil lagi amanah. Berat amanah ni. Bagi orang lain pula. Tolong. Tak, dia nak juga. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidah dan bibirnya. Gunting lidah, gunting bibir, bukan gunting kain. Gunting lidah dan bibir dia sendiri. Allah. Dengan penggunting besi. Bukan gunting kedai RM2 tu yang budak main tu. Gunting besi. Tiap-tiap digunting kembali pula seperti dahulunya, tiada lumpuh mereka. Itu maknanya tak ada gunting, Allah jadikan semula lidah dia. Bila digunting bibir dia, dah sakit tu, Allah tumbuhkan semula. Baik. Maka berkata Jibril alaihissalam, berkata Rasulullah, siapa ni ya Jibril? Maka katanya, inilah khutaba al-fitnah, yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya daripada umat Tuhan hamba, dan tiada ia kerjakan bagi dia. Ni kerja ustaz, ustazah, pepidato, penceramah, PU, imam muda, apa lagi? Kan, kiai, apa saja. Orang yang bercakap dalam agama, tapi cakap dia tu bukan untuk orang ni mentaati Allah, tak. Cakap ni kan keluarkan fitnah, berceramah fitnah orang, mengajarkan fitnah orang, menyebabkan manusia ni jadi dah betul gila dunia, lupa kepada akhirat, bermusuh-musuh antara satu sama lain. Ya, padahal orang mengajak ni patut mengajak kebaikan, suruh orang berkasih sayang. Antara kita biar berkasih sayang, bertolong bantu. Ya, macam tu.
Tak. Dia berceramah suruh orang membenci antara satu sama lain. Puak aku saja yang betul, puak lain tak betul. Parti aku saja yang betul, parti orang lain tak betul. Kan? Guru aku yang pemimpin aku saja yang betul, ketua aku yang betul, ketua orang lain tak betul. Macam-macam lah. Jadi sokonglah aku, jangan sokong orang lain. Sokonglah kumpulan kami, jangan sokong kumpulan lain. Gaduh. Bergaduh. Orang cakap, ya masya-Allah, ni Rasulullah takut cakap Dajjal tu. Rasulullah cakap memanglah fitnah besar bagi umatku. Tapi kata Rasulullah, aku takut Dajjal tu satu. Kata aku lebih takut daripada Dajjal tu untuk umatku ni siapa? Sahabat cakap siapa Rasulullah? Ulama-ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Kan? Ialah orang panggil cakap ustaz, orang cakap ustazah, maulana, syekh. Itu ini kan, serbannya, jubahnya, janggutnya, tudung labuhnya, dengan orang kata rupa-rupanya dia jahat. Hati dia kan gilakan dunia. Itu Imam Ghazali cakap kan. Dia memang pandai dia, tapi dalam hati dia cinta kepada dunia. Kerana dia apa? Dia belajar kerana nak kemewahan. Dia belajar kerana nakkan kemahsyuran. Dia belajar kerana nak fulus, nak duit, nak sanjungan dan sebagainya lah. Jadi cakapnya bagus, lembut, tapi hatinya tak baik, niatnya tak baik, rosak. Ke akhirat besok gunting lidah, gunting bibirnya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Macam-macam. Ya. Kemudian maka datang pula akan beberapa kaum, adalah kuku mereka itu daripada tembaga, mengaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya hingga keluar daging dan darah. Tiap-tiap digaru kembali semula. Ya, maka sabdanya Rasulullah, siapa mereka itu ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat dan menjatuhkan pada kemaluan manusia. Menjatuhkan kemaluan manusia. Jalan-jalan jumpa, jalan-jalan jumpa, bukan macam tu. Menjatuhkan kemaluan orang tu, ya. Menjatuhkan maruah orang. Ya, fitnahnya orang, kan, diaibkan orang tu. Jangan. Kadang-kadang biasanya menjatuhkan maruah ni, yang mengaibkan ni, yang berhampiran dan suami isteri. Bila berpisah, siap. Habis dia cerita macam ni. Yang ni pula cerita suami dia cerita macam ni. Aduh. Dah lah, yang sudah lah, kau tak nak. Jatuhkan air muka orang. Nanti ke akhirat besok macam tu. Kuku ni dijadikan daripada tembaga, panjang ni kan, dicakar muka dadu ni, cakar berdarah-darah lah tanggai daging ni. Sakit. Tu jadi Rasulullah Allah jadikan cakar lagi, itulah kerja dia. Ini orang yang menjatuhkan aib orang. Kemudian maka datang pula atasnya satu lubang. Rasulullah diperlihatkan satu lubang yang sempit, mulutnya kecil je tempat. Maka tiba-tiba keluar daripada lembu jantan yang besar. Tak pasal-pasal, lembu jantan besar buat korban bagus tu, kan, besar lembu dia keluar daripada lubang yang kecil, kan, pelik tu, kan. Maka kata Rasulullah, jadilah ia berkendak kembali masuk dalam lubang tu. Tiada dapat lagi. Yang lebih pelik lagi, tadi dah pelik dah heran, keluar daripada lubang yang kecil. Tak pasal-pasal, betul orang panggil lembu bodoh ya. Mati-mati dia nak masuk semula dalam. Nak masuk, tak lepas masuk. Nak masuk, lembu bodoh. Mati-mati dia nak masuk. Berkendaklah kembali masuk ke dalam lubang itu. Dia dapat lagi. Mana mungkin nak keluar pun tadi sebab mati ya. Masuk. Maka sabda Rasulullah, apa ini ya Jibril? Ni apa hal pula lembu seekor ni? Apa perumpamaan dia?
Maka inilah perumpamaan seorang lelaki daripada umat Tuhan hamba berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar daripada dimurkai Allah. Kemudian maka menyesal dia, maka tiada kuasa mengembalikan dia. Nampak? Ya. Satu kata ulama, nak bercakap fikir dulu. Dah terlepas, nak tarik tu susah kan. Maka antara adalah berjalan, tiba-tiba dalam perjalanan tu terus diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya dengan katanya. Dengan Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Jibril, Mikail naik buruk ni jalan ni, tiba-tiba dengan suara daripada sebelah kanan, ya Muhammad, unzurni as'aluka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti aku sekejap, tunggu sebentar. Aku berkehendak bertanya akan kau. Nak tanya sikit. Tiada menjawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul tak jawab. Kemudian sabdanya, dia tak jawab, dia tanya Jibril dulu. Tanya Jibril, yang ni Rasulullah macam tu. Kan? Dia ajar kita, kalau kita berguru, belajar, nak buat apa-apa, tanyalah guru dulu. Ni dah buat baru tanya, macam mana ustaz? Macam mana apa? Saya ni dan awak ni. Lain kali sebelum buat tanya dulu. Bukan dah buat baru nak tanya. Dia suruh kita cari pula macam mana, ada tak dalil dia. Nak buat macam ni, aku lekuk kepala kang. Sebelum tu tanya, sebelum buat tanya dulu. Ni Rasulullah ajar kita. Rasulullah tengah berguru ni tanya. Padahal Rasulullah tu kan orang yang sangat luar biasa taat, dia memuliakan orang. Tapi bila orang tanya dia tak jawab. Sebab apa? Guru ada ni, tanya guru dulu. Jibril, ni apa hal ni? Baru Jibril tu, itu ya Rasulullah, itu Yahudi, panggilan daripada Yahudi. Adapun jika tuan hamba jawab akan dia, nak percaya banyaklah umat tuan hamba jadi Yahudi. Rasulullah tak jawab pun berapa ramai orang yang ikut Yahudi sekarang. Rasulullah tak jawab pun berapa ramai yang ikut Yahudi. Kan? Yahudi ni kebanyakan dari segi hiburan. Itu Yahudi yang Hollywood tu. Bagaimana dia nak lalaikan umat Nabi Muhammad ni dengan hiburan, dengan lakonannya, dengan nyanyiannya kan. Sampai dia punya pengikut jutaan orang. Kalau dia datang, artis-artis daripada luar negara datang, penuh. Yang ramai orang kita, umat Nabi Muhammad SAW. Lihat kalau bola, diorang buat untuk bola, orang sanggup berpuluh-puluh ribu. Kalau kat Malaysia ni nak penuhkan stadium 60 ribu, 70 ribu kat Bukit Jalil tu, ikut je apa orang Yahudi buat untuk lalaikan kita tu, semua orang ikut. Bayangkan kalau Rasulullah sahut dulu, habis. Pak imam, ustaz, ustazah lah jalan. Dan antara berjalan pula, tengok pakaian ya, pakaian, style rambut, style pakaian, semua kan ikut cara orang Yahudi, orang Nasrani. Dia pakai fashion sekarang. Yang pakai tudung pun nak ikut style dia, gulung-gulungkan tudung, lipat, jerukkan leher dia, ikat kat belakang, simpul kat atas. Taruh batu kat atas, tak. Lama bergaya. Pakai jubah, taruh manik, berculik, taruh cermin, taruh apa, taruh rama-rama, kupu-kupu kat sini. Jalan. Enggak. Pakai pula warna-warna kan, yang terang-terang menonjol. Pak imam balik dia sembahyang zuhur, tengok kan, Kak Jan rupanya pakai apa, ada tumit tinggi, kasut dengan gincunya, dengan celaknya, apanya, yang orang lelakinya Pak Haji seluar jean, koyak lutut pula, saja dia koyak. Alamak, baju masuk dalam, lama.
pakai ket, semua jelas kan. Buka butang baju, tunjuk bulu dada 3 helai. Misai sok lentik gulung sikit. Itu bukan Hollywood lah, Bollywood pula. Dia punya gayanya kan. Tak nak pakai serban tu. Pakai serban, pakai kopiah. Tak mau. Suruh pakai kain plekat, pakai jubah lagi lah. Pakai kopiah, rambut dah putih. Gigi dah tinggal 2 batang, taring ke? Nak ikut Rasulullah? Tak nak. Nak ikut artis juga. Pakai seluar jin juga. Liverpool tulis belakang. Depan. Kacau. Itu dalam keadaan Rasulullah potong rambut. Tengok potong rambut tak? Style-style rambut tu sekarang. Daripada budak muda kan, daripada anak kita sekolah sampai ke atuknya, ayahnya, cara potong rambut tengok. Nipis. Macam tu nipis. Cara siapa tu? Ikut cara siapa? Dia tengok dalam TV tu lah. Ikut artis-artis, ikut pemain bola, ahli sukan. Iya. Tak ada cara dia ikut. Dia dressing dalam rumah dia, kau tengok dalam rumah dia, luar rumah dia apa tu. Ikut siapa? Rumah dia dicat warna tu, kereta dia buat ni. Ikut siapa? Ikut siapa? Ada dalam kitab, jumpa dalam kitab cara hidup Rasulullah dan para sahabat. Cara pakaian Rasulullah dengan para sahabat. Orang yang paling berjaya di atas muka bumi ni. Begitu ke cara dia? Bukan. Kan kita ikut cara kehidupan, kita pakai, minum, rumah tangga, kita ikut cara orang putih. Cak kerja kahwin sekarang, mana ada tuan rumah yang layan lagi? Semua layan diri. Tuan rumah duduk sandar salang kaut. Ikut siapa? Open house tu, open gate, open door tu. Ikut mana? Ikut siapa? Ini kata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, ini umpama berapa kaum daripada umat Tuhan. Bukanlah sini dah. Inilah seruan Yahudi. Adapun jika Tuhan hamba jawab, maka dia dah percaya banyaklah umat Tuhan hamba jadi Yahudi. Ikut perangai Yahudi. Tak jawab pun dah separuh. Dan antara berjalan pula tiba-tiba diseru pula, menyeru daripada pihak kanan dengan kata, ya Muhammad, pihak kiri, ya Muhammad unzurni as'aluka, kata dia. Wahai Muhammad, nanti akan aku nak bertanya sikit akan dikau. Maka tiada menjawab akan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggilan itu. Maka sabdanya, tanya guru dia dulu, Jibril. Apa Jibril? Maka katanya, inilah seruan Nasrani. Nampak? Adapun jikalau Tuhan hamba jawab akan dia, nak percaya banyak umat Tuhan hamba jadi Nasrani. Tak jawab pun dah macam ni. Keluar pagi petang siang malam, tak kira lelaki perempuan. Sekarang kat Muar, kita keluar pukul 1 pagi, pukul 2 pagi ada orang perempuan. Ada lagi orang perempuan. Kan ikut siapa tu? Dekat kedai-kedai makan, dekat apa je. Ya Allah, ya Allah. Ikut siapa tu? Ikut siapa? Buat kerja kahwin pula tu kan. Sewa hotel tu. Kan sewa tu, sewa ni. Tengok dia punya pelamin dia punya pintu gerbang dia. Ikut siapa tu? Kan ikut dalam TV tu. Tengok orang Kristian kerja kahwin. Jalan bintangan ni, jalan suami isteri. Lepas tu pergi bergambar dekat bawah jambatan. Pergi bergambar kat Tanjung. Pergi bergambar tu kat dekat jam, kat rambut tu jambatan tu. Biasa tempat orang mabuk situ.
Ikut siapa tu? Tukar baju pengantin, sekejap tu pakai baju Jepun, sekejap pakai baju India, sekejap akan pakai baju Melayu, sekejap pakai sari, sekejap akan tukar pula tak pakai langsung. Ikut siapa tu? Kalau tak ikut Yahudi, ikut Nasrani. Habis daripada anak sampai mak ayahnya, keluar berpuluh-puluh ribu, puluh-puluh ribu kena kata untuk belanja kahwin. Tapi yang dibanyak keluar itu nak ikut cara siapa? Dan antara berjalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang satu perempuan, nampak? Hal keadaannya membuka dua lengannya, dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang diajikan oleh Allah. Lengan dia selak lah, nak tunjuk gelang dia. Ada gelang, inai pula tu. Ada inai, gambar bunga raya. Kat sini kat jari ni tahu inai kan. Tahu cincin, gelang, serak. Lengan ni buka selak sikit ha. Rewang nak potong bawang, mestilah selak sikit. Mana lagi Kak Jah bawang yang nak potong? Nak tunjukkan biar dia berbunyi sikit. Gelang mahal, satu tu 1/2 kilo, ada 7. Ngangkat gini, ngangkat. Ada padanya kata dia perempuan hal keadaan membuka dua lengannya. Mana dia selak lengan itu? Tahan Rasulullah. Dia nak tunjuk pada Rasulullah. Maka dia tanya Rasulullah, ya Muhammad unzurni as'aluka. Wahai Muhammad, nanti dulu, nanti akan aku nak berkehendak bertanya akan dikau. Maka tiada berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Rasulullah tak pandang. Maka bersabdanya, apa perempuan ini ya Jibril? Ini apa hal pula Jibril? Maka inilah dunia ya Rasulullah. Inilah dunia. Adapun jikalau Tuhan hamba jawab akan dia, nescaya memilih oleh umat Tuhan hamba akan dunia atas akhirat. Rasulullah tak jawab pun orang gila dunianya macam. Kalau Rasulullah jawab apa? Rasulullah tak jawab ni macam-macam ni gila dunia ni. Kan? Tiap ada perempuan ni, orang rumah kita ni gila beg tangan. Allah. Dia punya handbag dia tu, ya Allah. Serabut kita tengok kat rumah tu kan. Macam-macam. Jumpa beli handbag tu, beli yang tali pendek, yang tali panjang, yang kulit, yang tak kulit, yang getah, yang getah, macam-macam jenis. Kan? Dia punya bergaya dia. Tiap-tiap bulan beli satu. Lala tengok dia pakai selalu pun yang kedai RM2 je. Itu yang dia bawa kan. Kedai RM2 je. Tapi dia punya buli tu. Tudung pun tengok tudung. Macam-macam jenis. Warna, macam-macam warna. Ada warna purple, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna merah, ada biru, biru tua, biru cair, biru pekat sikit, biru kurang pekat. Kan? Putih pula, ada putih telur, ada putih mutiara, ada putih kapur, macam-macam putih. Allah, bini nak marahkan bini, sabar. Dia perempuan ni, dia nak ngambilkan duit kita. Kan? Ada bini, suami tukang cari duit, tukang habiskan duit bini ya. Suami cari kumpul, bini dia habiskan. Padannya muka. Maka Rasulullah mengatakan, Sayyidina Jibril, ini dunia Rasulullah. Adapun jika Tuhan hamba jawab akan dia, nescaya memilih oleh umat Tuhan hamba akan dunia atas akhirat. Beberapa orang yang tinggalkan akhirat, lupa sibuk dengan dunia ni sekarang ya. Moga kita jangan insya-Allah. Dan antara berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dapat akan satu orang tua.
Duduk jauh daripada jalan, menyeru. Duduk sandar je kat dinding, jauh je dah, kesian tengoknya. Orang ni dah kena corona ke apa ni? Duduk je menyandar je, kesian. Dah lah tua, sedih betul duduk cara duduk dia. Jauh je duduk kan. Daripada jalan menyeru dengan kata, ahlun ya Muhammad, ya, hadir olehmu wahai Muhammad, sekejap sini wahai Muhammad. Maka kata Jibril, berjalan wahai Muhammad. Rasulullah jalan terus. Maka sana, siapa orang tua itu? Sian tengok tua tu kan, sian juga tengok. Jibril cakap, jalan. Jangan pergi, jangan terus. Maka kata, itulah aduullah, musuh Allah tu, iblis. Berkehendak ia membawa mencederungkan kepadanya. Menyamar jadi orang tua, belah kesian, macam orang kena corona pula. Duk sedih je panggil Rasulullah, marilah sekejap. Dia panggil kan, rupanya jahat tu. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Jibril, jalan terus, itu iblis. Iblis berpura-pura. Kemudian maka berjalannya Rasulullah, tiba-tiba terdapat ia satu perempuan yang tua di tepi jalan. Jumpa lagi orang tua lagi. Tadi perempuan cantik sikit ni dah tua pula. Maka berkata, ya Muhammad unzurni as'aluka. Dia cakap, Muhammad, nantilah olehmu akan aku nak tanya sikit soalan ni. Nak tanya sikit. Maka sabdanya Rasulullah, apa perempuan ini Jibril? Ni siapa pula ni? Maka katanya, inilah umur dunia. Sayyidina Jibril beritahu, ini umur dunia, tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ini juga. 1400 tahun dahulu Rasulullah telah diperlihatkan umur dunia ni dah perempuan tua. Perempuan tua. Dah bengkok, dah tua benar perempuan tua. Ya. Jadi agaknya dunia sekarang macam mana ya? Tua benar. Kan? Insya-Allah. Kita ni memang berada di penghujung dunia. Ya. Jadi mintalah tolong dengan Allah Ta'ala. Dan di akhir-akhir ujung dunia ni kan Rasulullah dah cakap itu hari, so kita ni banyakkan menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, ya, untuk memantapkan iman kita. Fitnah Dajjal dah nak sampai. Ya, kita nak tunggu Imam Mahdi, tapi sebelum Imam Mahdi Dajjal tu. Fitnah yang besar. Allah. Maka hai Muhammad, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan hingga sampai kepadanya Madinah Baitul Maqdis. Jalan sampai ke Baitul Maqdis di Palestin sekarang, di Syam tu. Maka masuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pintu kanan. Masjid Al-Aqsa tu Baitul Maqdis kan besar dia punya tu. 40 hektar lebih tak salah. Dia punya luas Masjid Al-Aqsa. Rasulullah masuk ikut pintu kanan. Kota Baitul Maqdis tu kan dia ada tembok kota yang besar. Dalam kota Baitul Maqdis itulah ada Masjid Al-Aqsa. Ya, dalam kota Baitul Maqdis itu ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tu besar. Kawasan besar kan. Moga Allah beri rezeki kita ke sana nanti. InsyaAllah. Sampai ada rezeki, ada tu pergi kan. Kau simpan duit pun buat apa? Baik kau berjalan tempat-tempat yang diperintahkan dalam agama kita. Contoh adalah dalam hadis tu suruh pergi Mekah, Madinah, pergi Baitul Maqdis. Alah ustaz dah tua-tua tak kuat, nanti mati. Baguslah mati kat sana. Baguslah mati kat Mekah, mati kat Madinah, mati kat Baitul Maqdis kan bagus. Kau nak mati kat Muar ni? Mati tempat yang berkat sikit. Kan? Kalau boleh. Kan? Ni cakap nak mati tempat baik. Nak mati berkat dah lepas azab kubur. Kan Rasulullah cakap siapa yang meninggal di Madinah, Rasulullah nak bagi dia syafaat lepas. Habis tanda nak mati apa tanda nak mati? Tua. Tanda nak mati sakit.
Ni dah tua, dah sakit, dia tak nak pergi pula. Alasan dia, Ustaz tak pergi Madinah, tak pergi umrah lagi Encik. Dah tua Ustaz, sakit-sakit. Nak cakap terus depan-depan kan takut menangis. Cakap tengah-tengah ramai ni. Dah tua lah bagus, sakit-sakit lah bagus, biar mati kat sana. Macam tu. Kalau cakap depan-depan dia tengok gitu, Ustaz ni muhajir kan, tak pandai jaga hati orang tua gitu. Habis kalau nak mati kat Mekah, sihat-sihat pergi dari segi akalnya, tak mati lagi. Mau dah sakit-sakit dah tua berarti kan, mudah-mudahan mati di sana macam tu. Macam nak mati kat masjid, nak mati dalam masjid, tapi bila sakit tak mau datang masjid. Bila tua tak mau datang ke masjid, nak mati ke dalam masjid. Macam mana? Kalau nak mati kat masjid, macam tua-tua rajin ke masjid, sakit-sakit rajin ke masjid, InsyaAllah mati dalam masjid. Tak, beritahu ya, aku tak datang, cakap Ustaz Imran 3 bulan cuti. Rasa macam nak demam, sakit lutut, sakit pinggang. Itu ini la haula. Macam mana nak mati kat dalam masjid? Cakap nak lulus peksa, tapi tak pergi sekolah, tak nak belajar, tak nak duduk. Macam mana nak lulus peksa? Peksa tak nak ambil, kertas-kertas penting tak nak jawab, nak duduk kat rumah aja. Yang dia pergi hospital, masjid tak nak pergi hospital, nak pergi pula tu. Cakap nak mati kat masjid, mana boleh mati kat hospital lah. Betul tak? Tak betul? Tak betul kau fikir. Moga Allah beri kita rezeki meninggal dalam husnul khatimah. Amin. Sebut mati pun takut. Maka sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW masuk ikut pintu kanan hingga sampai kepada masjid. Masuk Baitul Maqdis, satu kota dia tinggi. Kota tinggi dia lebih kurang tinggi kita punya masjid ni di atas kota dia tu. Tebal dia kota tu, lebih kurang daripada tiang ni sampai ke luar, dinding luar. Tebal dia punya kota. Dalam kota Baitul Maqdis ni adanya Masjid Al-Aqsa. Baik. Kemudian maka turun ia. Tadi kan dia naik burak. Maka Rasulullah pun turun, burak ni landing. Maka burak itu menuntun akan dia hingga sampai kepada Sakrah. Sakrah ni satu batu yang terhampar. Maka dicucukkan dia dengan tangannya, maka tepuk batu itu dan ditambat akan burak. Ya, maka turun ia daripada burak, maka mengambil Jibril alaihissalam akan burak, menuntun, membawa akan dia hingga sampai kepada Sakrah, satu batu yang terhampar. Maka dicucuk dia Jibril dengan tangannya, maka tebuk batu itu. Maknanya batu itu berlubang lah. Bila dicucuk oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, berlubang batu itu dan ditambatnya akan burak. Tu Rasulullah ajar kita, kalau kita ada kenderaan nak jalan, nak letak kunci lah. Ada motor buruk, ada kereta nak ambil apa, letak dia kunci untuk keselamatan. Jangan kau biar saja tawakal. Itu bukan tawakal, itu tak berakal. Tawakal. Kita kan nak pergi masjid. Bodoh kau, itu tawakal, itu tak berakal. Kau tak kunci motor, tak kunci kereta, tak kunci rumah, kan? Habislah. Kan? Itu Rasulullah ajar. Rasulullah ikat kenderaan tu diikat. Itu ikhtiar. Barulah berserah kepada Allah. Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Jibril alaihi salam ke dalam masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan, cenderung matahari dan bulan. Pintu yang tempat jatuh matahari dan bulan.
ke arah maghrib, ke arah barat kan. Maka sembahyang ia Rasulullah dan Jibril 2 rakaat. Sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Padahal kan pada waktu tu sembahyang tak diwajibkan lagi. Maknanya Nabi ni dah solat. Kita kan diwajibkan malam dah naik atas nanti baru diwajibkan solat. Itu belum. Nabi-nabi ni memang dia solat. Rasulullah ni memang solat. Sebelum diwajibkan solat, dia dah memang dah solat. Maka tak kala selesai daripada keduanya solat, tahiyatul masjid. Adab kita masuk masjid iaitu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid tu maknanya sembahyang sunat memuliakan tuan punya masjid. Faham tak? Bukan memuliakan masjid, memuliakan tuan punya masjid. Apa dia? Allah. Sembahyang tahiyatul masjid ni sembahyang memuliakan Allah, tuan dia. Bukan muliakan masjid. Masjid ni bukan makhluk. Nak muliakan Allah. Kalau masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjid dia apa? Tawaf. Kalau masjid lain kita masuk dia, ada 3 ibadat yang hanya boleh dibuat dalam masjid. 3 ibadat ni tak boleh buat kat luar, tak sah. Yang pertama, i'tikaf. Ni hanya dalam masjid. Yang kedua, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ni dalam masjid. Tak ada tahiyatul surau, tahiyatul balai Islam, tahiyatul dewan, tak ada. Jaga-jaga kadang-kadang bila masjid penuh, diorang pasang konopi dekat luar untuk sembahyang raya ke, sembahyang Jumaat ke. Ramai dah penuh dah lama, orang makin ramai, takut kepada corona. Dia kat rumah datang sembahyang, penuh masjid. Jadi diorang pasang konopi kat luar, duduk kat konopi, datang sembahyang Jumaat contohnya, ataupun sembahyang hari raya. Dia datang, dah datang lewat, tiba-tiba dia sembahyang. Sembahyang apa tu? Sembahyang tahiyatul masjid. Itu bukan masjid, bodoh. Itu luar masjid. Mana ada tahiyatul masjid? Tahu? Dalam kat luar tu bukan masjid. Pasang konopi. Macam kita buat maulid kan, ada tu kan, ada konopi-konopi kat luar. Itu tak boleh sembahyang tahiyatul masjid, tak ada. Habis nak apa, duduk je lah. Tunggu sembahyang raya ataupun tunggu sembahyang Jumaat nanti. Kalau dia sembahyang, kalau Jumaat dia terus sembahyang, waktu baca khutbah, haram tu. Tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Suruh belajar, aku tak nak belajar. Nak tunjuk alim pula tu. Sembahyang tahiyatul masjid hanya dalam masjid. Luar masjid bukan. Bukan masjid. Bukan masjid. Tahiyatul masjid ni dalam masjid. Yang ketiga, apa dia? Sembahyang ibadat yang hanya boleh buat dalam masjid. Pertama tadi i'tikaf. Yang kedua tahiyatul masjid. Yang ketiga, oh kacau kau ni, belajar ke sana ke sini tak tahu. Apa dia yang ketiga yang buat dalam masjid? Tawaf. Allahu akbar. Tawaf. Tawaf kan syarat dia mesti dalam masjid. Kesian pun. Mana boleh tawaf luar masjid? Tak sah. Susah sangat dalam masjid, dia sewa motor, dia tawaf luar masjid, Masjidil Haram kan. 3 ibadatnya hanya boleh dikerjakan dalam masjid. Pertama tahiyatul masjid, i'tikaf dalam masjid, tawaf. Okey, terus sikit lagi. Maka Rasulullah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, maka tak kala selesai daripada keduanya, tiada ada berhenti melainkan sedikit, melainkan sedikit hingga dilihatnya akan beberapa manusia yang amat banyak penuh masjid. Ya, berarti tak? Rasulullah lihat ramainya orang kat dalam masjid ni. Maka mengenal Nabi akan segala Nabi dan lainnya antaranya berdiri, rukuk dan sujud. Rasulullah lihat dalam ni, ramai orang kat belakang ni. Rupanya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ada yang tengah solat, mau masuk diorang tengah solat. Ada yang rukuk, ada yang berdiri. Macam solat sunat tahiyatul masjid tadi lah. Ni kelebihan Rasulullah
dalam kitab mengatakan kitab lain, semua nabi-nabi, rasul-rasul dibangkitkan. Nabi ada berapa? 1 to 400,000 orang. 124,000 orang. Yang kita ambil pendapat yang itulah. Mereka ulama yang biasa yang masyhur 124,000 orang. Bayangkan tu, umur tu. Rasul kan ada 313. Semua tu dibangkitkan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia juga. Kemudian maka bang Jibril, abang Jibril, bukan abang Jibril, azan malaikat Jibril alaihissalam. Selepas itu maka qamat pula ya. Sembayang kan. Azan ni kan disunatkan ketika nak solat. Ketika nak solat sunat azan. Benda-benda yang disunatkan ketika nak sunatkan, ada benda-benda sunat berkenaan dengan solat ni, sebelum solat, dalam solat, selepas solat. Macam azan dan qamat ni disunatkan sebelum solat. Habis ustaz, boleh tak adakah kalau isyak tu kita lambatkan sebab ada kuliah? Boleh sangat. Tak apalah kuliah tu diteruskan. Ini sibuk nak azan. Nanti kita nak beritahu orang luar tu, dia dah ada kat luar, dah ada TV, ada radio, ada handphone. Dia tahu masa waktu. Nanti nak sembahyang lah. Kalau dia nak dah datang tadi dah sembahyang. Kalau dia nak datang masjid, kan dia dah datang dah. Takkan dengan azan mau datang. Dia memang dia tak nak. Yang nak datang nak dengar kuliah, biar dia dengar kuliah dulu. Azan nak main. Baik ni, anda masuk waktu ni. Tu orang lelaki suka belajar waktu malam, waktu maghrib. Sebab apa? Waktu dia singkat antara maghrib dengan isyak. Jam pula dekat masjid, kat surau semua dah jenis berbunyi. Ton. Saat dah masuk waktu. Suruh berhenti ya. Azan. Azan betul berhenti. Azan lah nanti dekat semayang nanti azan. Melainkan kalaulah di situ memang apa tu, orang kat luar ni memang tak ada jam, tak ada radio, tak ada TV, tak ada handphone, tak tahu betul masuk waktunya bila. Tu okey lah juga lah. Bila masuk waktu kita azan, dia tahu dah masuk waktu. Kalau macam dulu sekarang dia memang tak nak datang. Kalau nak datang dah datang dulu. Okey, baik. Kita pula nak raikan orang yang tak nak datang masjid. Orang yang dalam masjid yang dah datang ni tak raih. Padahal bagusnya afdal sunatnya ketika nak semayang azan. Tak nak semayang lagi, kita nak dengar kuliah, nantilah dulu. Marah pula orang kan. Baik, majlis ilmu. Ilmu kalau orang datang tengah datang pun, kalau kita lihat, maknanya kalau dia semayang sunat tak tu masjid ni mengganggu majlis, duduk dia lebih afdal. Kecuali kalau dia datang ni tak, dia tengah ustaz atau orang tengah mengajar kan, kalau dia semayang tak mengganggu. Kalau dia semayang kat luar tak ganggu orang, okey. Tapi kalau orang tengah mengajar, dia datang, dia buat alim, dia duduk di depan, dia syalli sunatan kan, mana boleh ikut kan? Iya, itu masjid aku nak kan. Tapi ni majlis ilmu, dia ada dia punya. Okey, baik ya. Azan, apa cerita azan ni? Tapi maknanya kalau nak masuk waktu nak azan juga ustaz boleh tak? Boleh. Memanglah boleh, ikut boleh. Tapi lebih bagus ketika nak sembahyang nanti azan. Boleh kan. Kalau kita tanya orang azan tu tujuan apa? Nak beritahu masuk waktu. Okeylah. Kan. Kalau itu alasan pun nak beritahu masuk waktu, nak beritahu orang lain, boleh. Jadi azan dan qomat
Ya, Sayyidina Jibril yang azan, Sayyidina Jibril juga yang qamat. Ya. Kemudian maka berdiri sekalian mereka itu menanti akan siapa yang jadi imam. Semua bangun berdiri. Nabi Ibrahim ada kan, Nabi Musa ada kan, Nabi betul Sulaiman, Nabi Daud, yang bos-bos ni kan, Nabi Nuh ada kan. Apa yang nak jadi imam ni kan? Semua duduk kan. Siapa je? Maka mengambil Sayyidina Jibril alaihissalam dengan tangannya. Sayyidina Jibril ini pegang Rasulullah punya tangan. Ya, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didahulukan dia pada mihrab. Tarik Rasulullah ke depan. Ya. Maka sembahyang ia dengan segala manusia itu 2 rakaat. Jadi Rasulullah yang menjadi imam. Maka kata Sayyidina Ka'ab al-Akhbar, tak kala bangnya Sayyidina Jibril alaihissalam, maka turun beberapa malaikat daripada langit. Malaikat turun. Daripada langit turun. Dan berhimpun pula segala anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul. Kerana sembahyang mereka itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kali berpaling. Ni riwayat yang lain ya. Ini selesai daripada memberi salam, maka kata Sayyidina Jibril alaihissalam baginya, adakah tuan hamba tahu siapa yang sembahyang di belakang tuan hamba itu? Maka sabdanya, tiada. Maka katanya, itulah arwah segala nabi dan mursalin yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu riwayat yang lain. Maknanya dah lepas sembahyang, bila azan kan, azan Sayyidina Jibril azan, malaikat-malaikat di langit turun kan. Malaikat yang yang nabi-nabi pun dibangkitkan, ada kat belakang Rasulullah. Itu dia cakap nabi-nabi dan mursalin. Kemudian maka memuji mereka itu akan Tuhan mereka dengan beberapa pujian yang elok. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kamu memuji akan Tuhan kamu, maka bahwasanya aku memuji pula akan Tuhanku dengan berkata, alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin kafatan linnas basyiran wa nazira. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menyeru akan daku hal keadaannya memberi rahmat bagi sekalian alam, lagi lengkap bagi sekalian manusia, menyukakan dan menakutkan. Wa anzala alayya qur'ana fihi tibyanan likulli syai'in, dan menurunkan atasku Al-Quran padanya menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu. Wa ja'ala ummati khairan ummatin ukhrijat linnas, dan menjadikan umatku itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia. Wa ja'ala ummati wasatan wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun, dan menjadikan umatku itu umat yang dipilih, dan menjadikan umatku di permulaan takdirnya, dan mereka itu yang kesudahan wujudnya. Wa syaraha li sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'a li zikri wa ja'alani fatihan wa khatiman, dan meluaskan bagiku dadaku dan membuangkan daripadaku dosaku, dan diangkatkan kepadaku sebutanku, dan menjadikan aku permulaan dan kesudahan. Maka tak kala selesai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memuji Allah Taala, maka bersabda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ada kan cakap, dengan inilah kelebihan kamu ya Muhammad. Patutlah engkau ni memang lebih daripada kami semua ni. Wahai Muhammad, dia cakap memang patut engkau. Macam tu. Ya. Maka hasillah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahaga yang sangat. Rasa dahaga pula. Ya. Maka mendatangkan Jibril alaihissalam dengan 3 bencana. Bawa 3 bekas lah, 3 cawan ke macam tu. Satu daripada laban, susu. Satu daripada khamar, arak. Satu daripada asal madu, dan satu riwayat air tawar. Maka memilih Nabi SAW akan laban, akan susu. Maka didengar oleh Jibril AS, dibenar oleh Jibril AS. Maka berkata, Tuan,
telah Tuhan hamba pilih akan asal kejadian. Dan jika Tuhan minum akan khamar, ini nescaya banyak sesat umat Tuhan hamba, dan tiada yang mengikut melainkan sedikit jua. Ya, Allah, insya-Allah. Ya, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Taala sebelum naik ke langit. Ditemukan juga semua nabi-nabi dipertemukan dengan Rasulullah, memberi penghormatan dan tahniah kepada Rasulullah lah. Salam Rasulullah, jumpa Rasulullah, raikan Rasulullah ni kan. Sebagainya lah Rasulullah nak dapat pangkat, naik atas tu kan. Malam tu kalau macam kita ditun nak dapat pangkat tun, tengok Allah nak bagi ni pangkat yang paling tinggi bagi Rasulullah. Jadi nabi-nabi ni semua kena menyambut dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sambung lagi seterusnya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد هبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المهاجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله
آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tolong sampai-sampai ya pada kawan-kawan yang tak datang, yang majlis maulid pada 28 hari bulan tu ditangguhkan dulu lah. Di waktu yang diizinkan nanti kita maklumkan lah. Betul ya. Minggu depan ada kelas lagi. Ni ada yang cakap hari ni pun dah cuti. Tangguh tu yang maulid tu pandai pula dia belajar, dia tangguhkan. Kan? Minggu depan ada belajar, jangan tak cuti pula.